Hello students, in previous lecture we have seen the structure of RNA and the types of RNA. Basically the RNA is of two types, genetic RNA and non-genetic RNA. From that genetic RNA we have completed in previous lecture. In today's lecture we are going to see first here types of non-genetic RNA, and these particular non-genetic RNAs are important for translation process. Okay. So here there are three types of non-genetic RNA, and these all three types of non-genetic RNA are playing important role in protein synthesis in both prokaryotic as well as in eukaryotic cells. And all these three types of RNA are produced by the process of transcription by using the DNA template. All these RNAs are produced by using the DNA as a template, and the process is known as the transcription. Here these three types are as below. The first is known as the mRNA or messenger RNA, second is known as the rRNA or ribosomal RNA, and third is known as the tRNA or transfer RNA. The DNA is producing messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA by the process known as the transcription. And here the different functions are played by these three different types of RNA that we have to see. This point is very important for the translation process. So you have to read or you have to watch the lecture very carefully. So first here the non-genetic type of RNA is known as the mRNA or messenger RNA. Here mRNA, it is a simple single-stranded linear or straight unfolded molecule. mRNA चं स्ट्रक्चर कसं असतं तर इट इज अ सिंपल मोलिक्यूल आहे. इट इज अनफोल्डेड स्ट्रेट मोलिक्यूल and single stranded molecule is there, and this mRNA, it is forming about 3 to 5% contribution of total RNA. 3 ते 5% जो RNA आहे तो mRNA आपल्याला बघायला मिळतो. टोटल 100% RNA जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर from that 100%, 3 to 5% of the RNA is of mRNA. Second, it is the longest RNA showing two ends such as 5' end and 3' end. So it is also having two ends. One end is known as the 5' end, another end is known as the 3' end, and this is the longest RNA. That also important point. It carries message for protein synthesis from DNA to ribosome, and hence it is called as a messenger RNA. Why messenger RNA or mRNA? It is name given to this RNA because it is carrying actual message to the ribosome that which type of protein to be synthesized, and therefore it is carrying message for protein synthesis from DNA to ribosome, and hence it is called as the messenger RNA. हा मेसेज घेऊन येतो DNA कडून रायबोसोम कडे कोणत्या टाइपचं प्रोटीन तयार करायचं आहे, म्हणून त्याला मेसेंजर RNA म्हणलेलं आहे. And here on mRNA there are sequence of 3 nucleotides which are known as the triplet codons, which are present on this mRNA, which are known as the codon. So sequence of 3 nucleotides, that is triplet, is present on mRNA. In previous lecture we have some lectures we have completed about the information about the codons or the genetic code. Okay, and here each triplet codon is specifying a particular amino acid on mRNA, and the sequence of codons on this mRNA on the genetic strand on the mRNA strand is called as the genetic code. So the sequence of 3 nucleotide is forming triplet codon, and there are number of triplet codons present on the mRNA. Such structure is known as the genetic code. The details about the genetic code we have completed in previous some lectures. So here you can see the structure of mRNA. इथे mRNA चं तुम्ही स्ट्रँड बघू शकताय की एकूण टोटल इथे 7 कोडॉन्स दिलेले आहेत बघा. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की स्टार्टिंग कोडॉन एक असतो, तो कुठला असतो तर AUG हा स्टार्टिंग कोडॉन आहे. त्यानंतर हा दुसरा कोडॉन दिलेला आहे, तिसरा कोडॉन आहे, चौथा कोडॉन आहे, पाचवा आहे, सहावा आहे, सातवा आहे, असे नंबर ऑफ कोडॉन्स आपल्याला mRNA वरती बघायला मिळतात. त्यामध्ये शेवटचा जो कोडॉन असतो तो स्टॉप कोडॉन असतो. इथे 7 नंबरचा दाखवलेला आहे. स्टॉप कोडॉन UAA असतो किंवा UAG किंवा UGA, असे 3 स्टॉप कोडॉन आपल्याला बघायला मिळतात.
आणि हे राहिलेले जे मधले कोडॉन आहेत ते वेगवेगळ्या अमायनो ऍसिडला कोड करतात. जसं AUG कोड फॉर मिथिओनाइन, हा GGC आहे तो ग्लायसिनला कोड करेल, UCC आहे तो सेरिनला कोड करेल, AUC आहे आयसोलिसिनला कोड करेल, GGC आहे तो ग्लायसिनला कोड करेल आणि GC आहे तो ॲलॅनिनला कोड करेल. असे नंबर ऑफ mRNAs काय होत असतात, प्रत्येक सेलमध्ये तयार होत असतात. त्या सेलमध्ये कोणत्या प्रकारचं प्रोटीन तयार करायचं आहे अकॉर्डिंगली DNA पासून mRNA तयार होतो आणि mRNA वरती जी माहिती दिलेली आहे, जे कोडॉन दिलेले आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट कोडॉन that specific amino acids are joined together to form a specific protein. हे mRNA च्या बाबतीमध्ये आपल्याला ही इन्फॉर्मेशन महत्वाची आहे की 3 ते 5% टोटल RNA चे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, लॉंगेस्ट RNA आहे and it carries message for protein synthesis to ribosome. Okay, the second here rRNA, or it is also called as a ribosomal RNA, or it is also called as a insoluble RNA. Okay, this rRNA is found in the ribosomes. It is produced in the produced by the DNA with the help of transcription, but it is found in the ribosome and it is also single stranded, but it is folded upon itself in some regions, and in the folded region it shows complementary base pairing. तर हा rRNA मात्र कसा आहे, फोल्डेड आहे. mRNA कसा होता, सिंगल स्ट्रेट होता, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर होतं. पण rRNA जर बघितला तर तो फोल्डेड स्ट्रक्चर आहे आणि सिंगल स्टँडर्डच आहे. जिथं फोल्डिंग झालेलं आहे त्या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग असतं. कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग कसं असतं rRNA मध्ये, तर ॲडेनाइनचं पेअरिंग जे आहे ते नेहमी युरॅसिलशी होतं डबल बॉन्डच्या साह्याने, आणि सायटोसिनचं जे पेअरिंग आहे ते ट्रिपल बॉन्डनी आपल्याला गॉनिनशी झालेलं बघायला मिळतं. फक्त थायमिनच्या ऐवजी इथं काय आहे, युरॅसिल आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. and it is constituting about 70 to 80% of the total cellular RNA. सगळ्यात जास्त RNAचं प्रमाण कुठल्या RNAचं असतं, तर ह्या RNAचं आहे rRNA. ह्याच्यावरती सुद्धा एक्झाम्पल प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. लार्जेस्ट टाइप ऑफ RNA प्रेझेंट इन दी सेल असा विचार किंवा प्रेझेंट इन दी सायटोप्लाझम, तर इथं 70 to 80% हा rRNA असतो, तो आपल्या लक्षात ठेवायचा आहे. आणि इट इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ RNA आहे. Therefore it is known as the insoluble RNA. Insoluble type कुठला असतो, तर rRNA असतो. Why it is called as the insoluble? Because it is most stable type of RNA. Okay, हे important point लक्षात ठेवायचे आहेत. And here we have to see the diagram, diagrammatic representation of the rRNA. तर हा rRNAचं स्ट्रक्चर आहे बघा की सिंगल स्ट्रँडेड आहे, पण तोच सिंगल स्ट्रँड त्याच्यावरतीच काय झालेला आहे, गुंडाळलेला आहे, आणि जिथं फोल्डिंग झालेलं आहे त्या ठिकाणी आपल्याला इथं त्यांच्यामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी पेअरिंग बघायला मिळतं. C आणि G चं पेअरिंग आहे, A आणि U चं पेअरिंग आहे, ॲडेनाइन आणि युरॅसिल किंवा युरॅसिल आणि ॲडेनाइन, गॉनिन आणि सायटोसिन किंवा सायटोसिन आणि गॉनिन, या पद्धतीचं पेअरिंग आहे. तो एक पॉइंट इथे लक्षात ठेवायचा आहे. आणि जे अदर बेसिस असतात ते मात्र अनपेअर्ड असतात. इकडचे बेसिस अनपेअर्ड आहेत बघा, हे बाहेरच्या बाजूला आहेत, इकडचे बाहेरच्या बाजूला आहेत, हे अनपेअर्ड बेसिस आहेत. फक्त पेअरिंग कुठं आहे एवढ्याच ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, देन थर्ड टाइप ऑफ RNA वी हॅव टू सी, बट बिफोर दॅट द फंक्शन ऑफ rRNA. जसं mRNAचं फंक्शन काय आहे, इट कॅरीज मेसेज टू द रायबोझोम विच टाइप ऑफ प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड. त्याला मेसेंजर RNA म्हणलेले आहे, तर त्याचं फंक्शन आहे जेनेटिक कोडच्या स्वरूपामध्ये तो मेसेज घेऊन येतो. rRNAचं फंक्शन काय आहे इथं, तर इट प्रोव्हाइड्स प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर mRNA ऑन द रायबोझोम. व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन. rRNA इज प्रोव्हाइडिंग प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर mRNA ऑन द रायबोझोम. रायबोझोम आणि mRNA यांचं बाइंडिंग करून आणण्यासाठी रोल प्ले करणारा हा rRNA आहे. सेकंड फंक्शन, इट हेल्प्स द mRNA to orient in such a way that its nitrogen bases are easily identified or all the codons are read properly. असं म्हणू शकतो. म्हणजे mRNAचं ओरिएंटेशन, त्या नायट्रोजन बेसिस जे mRNA वरती आहेत ते इझिली रीड झाले पाहिजेत, ते इझिली आयडेंटिफाय झाले पाहिजेत, त्या पद्धतीने त्याचं ओरिएंटेशन करण्यासाठी रोल प्ले कोणाचा केला जातो, तर हा rRNAचा केला जातो. हे दोन फंक्शन्स rRNAचे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. देन थर्ड टाइप हिअर the tRNA, that is known as the transfer RNA, or it is also called as the soluble RNA. Here it is also single stranded, it is also folded molecule, and it is very small RNA
showing only 73 to 93 न्यूक्लिओटाइड्स. अतिशय स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो tRNA ला. फक्त 73 ते 93 न्यूक्लिओटाइड एवढ्याच साईजचा किंवा एवढ्याच न्यूक्लिओटाइड पासून हा बनलेला व्हेरी शॉर्ट मोलिक्यूल आहे, सिंगल स्ट्रँडेड फोल्डेड मोलिक्यूल. 10 to 20% ऑफ द टोटल सेल्युलर RNA म्हणलेलं आहे. 10 ते 20% कॉन्ट्रीब्युशन हे tRNAचं आहे. म्हणजे सगळ्यात कमी प्रमाण कुणाचं आहे, mRNAचं आहे. त्याच्यानंतर tRNA आणि सगळ्यात जास्त प्रमाण कुणाचं आहे, rRNAचं आहे. तो सुद्धा तिन्हींमधला डिफरन्स आहे, तो आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचा आहे. देन इट इज अ स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA. mRNA सगळ्यात लॉंगेस्ट आहे. rRNA आहे तो इनसोल्युबल आहे, मोस्ट स्टेबल आहे. आणि tRNA हा अनस्टेबल आहे, म्हणून त्याला सोल्युबल पण म्हणू शकतो आपण. किंवा साईज जर बघितली तर अतिशय कमी न्यूक्लिओटाइड आहेत, 73 to 93, म्हणून स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ RNA असे त्याला आपण म्हणू शकतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोल्युबल RNA बिकॉज इट इज टू स्मॉल and cannot be separated from the cytoplasm by ultracentrifugation method. हा इतका लहान आहे की कितीही अल्ट्रासेंट्रिफिकेशनची जरी टेक्निक वापरली तरी इट कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सायटोप्लाझम. म्हणून हा सायटोप्लाझम मध्ये सोल्युबल झालेला असतो, विरघळलेला असतो. काहीही केलं तरी तो सायटोप्लाझम पासून सेपरेट होत नाही, म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, सोल्युबल RNA म्हणलेलं आहे. ओके, हे काही काही पॉइंट्स आहेत अंडरलाईन केलेले जे एक्झामच्या दृष्टीने महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आपण. अँड दिस RNA molecule, tRNA molecule is showing two patterns of folding upon itself. याच्यामध्ये जे फोल्डिंग आहे इट इज ऑफ टू टाइप्स फोल्डिंग. द फर्स्ट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA कॅन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू मॉडेल्स. दोन प्रकारचं फोल्डिंग आहे. द फर्स्ट इज नोन एज द क्लोवर लीफ मॉडेल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रायफोलिएट मॉडेल विच इज प्रपोज्ड बाय होली इटल इन 1965. एक मॉडेल जे आहे ते होली इटल या सायंटिस्टने मांडलेलं आहे, त्याला क्लोवर लीफ मॉडेल किंवा ट्रायफोलिएट मॉडेल म्हणलं जातं. अँड सेकंड हियर हेअरपिन मॉडेल विच इज प्रपोज्ड बाय होगलँड. होगलँड नावाच्या सायंटिस्टनी हेअरपिन मॉडेल मांडलेलं आहे. दोन्हीची आपण डायग्राम इथे बघणार आहे. सो हियर यू कॅन सी द बोथ मॉडेल्स, क्लोवर लीफ मॉडेल ॲज वेल एज हेअरपिन मॉडेल. मोस्ट ऍक्सेप्टेड जी मॉडेल आहे ते क्लोवर लीफ मॉडेल आहे. तुम्ही बघू शकता ट्रायफोलिएट मॉडेल म्हणलेलं आहे. हा एक लूप इथे दिसतोय, इकडचा एक लूप दिसतोय आणि खाली एक लूप दिसतो. जो खालचा लूप आहे त्याला अँटीकोडॉन लूप म्हणलं जातं. दोन्ही मॉडेलमध्ये दिसतात. आणि ह्या क्लोवर लीफ मॉडेलमध्ये तुम्हाला 3 लूप दिसतात. हा DHU लूप आहे, हा TC लूप आहे आणि हा अँटीकोडॉन लूप आहे. म्हणून ह्याला ट्रायफोलिएट मॉडेल सुद्धा म्हटलं जातं किंवा क्लोवर लीफ मॉडेल म्हणलं जातं. आणि हे जर स्ट्रक्चर सेकंड बघितलं तुम्ही, हेअर पिन मॉडेल, जशी आपली डोक्यामध्ये घालायची पिन असते हेअर पिन ब्लॅक कलरची, तसं स्ट्रक्चर दिसतंय हे, म्हणून याला हेअर पिन मॉडेल म्हणलेलं आहे. पण मोस्ट ऍक्सेप्टेड जे आहे ते क्लोवर लीफ मॉडेल आहे. ओके, सो हियर रिलेटेड टू दिस RNA पॉइंट सम क्वेश्चन्स आर देअर. यू हॅव टू रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर फर्स्ट. Yes, you have to read the question. Which of the following RNAs should be most abundant in animal cell? rRNA, tRNA, mRNA आणि miRNA असं म्हणलेलं आहे. What will be the answer here? Yes, most abundant in animal cell म्हणलेलं आहे. Animal cell असू दे किंवा एक कुठलीही लिव्हिंग सेल असू दे, मोस्ट abundant RNA टाइप कुठला असतो? Yes, just we have seen rRNA, रायबोसोमल RNA 70 to 80% आहे. त्यामुळे A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. रीड द क्वेश्चन अँड गिव्ह द आन्सर. Which one of the following is not applicable to RNA? Not applicable to RNA म्हणलेलं आहे. कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग, 5' फॉस्फोरिन अँड 3' हायड्रॉक्सिल एंड्स, हेटेरोसायक्लिक नायट्रोजनस बेसेस आणि चार्जर्स रूट. कुठला ऍप्लिकेबल नाही RNA साठी? येस, अगदी बरोबर आहे. व्हेरी गुड. In previous lecture we have seen the characteristic features of the RNA, and in that we have seen the purine and pyrimidine ratio is not always 1:1. In DNA the ratio is always 1:1, which is known as the Chargaff's rule. तो RNA ला applicable नाही.
त्यामुळं आन्सर जे येणार आहे ती डी ऑप्शन आहे. व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. रायबोसोमल आरएनए इज ऍक्टिव्हली सिंथेसाइज्ड इन. आरएनए कुठं सिंथेसाइज केला जातो किंवा रायबोसोमल आरएनए? ऍक्च्युली हा पॉइंट आपण आता बघितलेला नाही, 11वीला झालेला आहे आपल्याला, पण आरएनएच्या रिलेटेड आहे म्हणून आपण तो इथे घेतलेला आहे. येस, काय उत्तर येईल सांगा. येस, बरोबर आहे. न्यूक्लिओलस इन ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल हा टॉपिक आपण 11वीला बघितलेला होता. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियसची माहिती घेताना न्यूक्लिओलसची माहिती घेतलेली होती बघा. सो बी ऑप्शन, न्यूक्लिओलस इज ऍक्टिव्हली सिंथेसाइजिंग दी रायबोसोमल आरएनए. हा त्या टॉपिकशी रिलेटेड पण प्रश्न होऊ शकतो आणि या टॉपिकशी पण रिलेटेड होऊ शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट इयर, इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय. Very simple question is there. Thymine is replaced by adenine, guanine, cytosine, uracil. Yes, just we have seen correct option D option. Uracil is present in RNA, thymine is absent in RNA. So D option will be the correct answer. Very good. So in this way, the detailed structure of the RNA, the characteristics of RNA and the types of RNA we have completed. Now the protein synthesis process, then that central dogma of protein synthesis we have seen. DNA to mRNA, it is known as the transcription, and from mRNA to protein it is known as the translation. The transcription कसं होतं हे आपण काही लेक्चर मध्ये कंप्लीट केलं. त्याच्यानंतर mRNA तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जेनेटिक कोड कसा असतो and the different characteristic features of the genetic code that we have completed in some previous lectures. Now, how actual protein is synthesized, how the translation process is carried out, that we have to see here. Before that, the important molecule which is taking part in the translation process, that is known as the tRNA, the adapter molecule. That structure of tRNA we have to see here before seeing the translation process. So tRNA here, the tRNA molecule read the codon and also simultaneously binds with the amino acid. A very important function of this tRNA molecule is that it is reading the codon. tRNA is actually reading the codon which is present on the mRNA, and also it is binding with the specific amino acid. Okay, so here this tRNA is considered as an adapter molecule. याला अडॅप्टर मोलिक्यूल का म्हणलेले, कारण दोन फंक्शन त्याच्याकडून प्ले केले जातात. एक म्हणजे इट इज रीडिंग द कोडॉन विच इज प्रेझेंट ऑन द mRNA, and also it is simultaneously binding with the amino acid. Hence it is called as the adapter molecule. So here the clover leaf structure of the tRNA is showing anticodon loop that having bases complementary to the codon, and it is called as the anticodon. फ्लॉवर लीफ स्ट्रक्चर जे आहे tRNA त्याच्यावरती अँटीकोडॉन लूप आहे. त्या अँटीकोडॉन लूप वरती 3 नायट्रोजन बेसेस असतात विच आर कॉम्प्लिमेंटरी टू द कोडॉन, अँड दीज आर कॉल्ड एज द अँटीकोडॉन्स, अँड इट शोज अमायनो ऍसिड ऍक्सेप्टर एंड, that is 3' end, having unpaired CCA bases, that is amino acid binding site to which amino acids are bind. So let us see the structure of this clover leaf structure. So this is the structure of tRNA molecule, flower leaf model. ह्या फ्लॉवर लीफ मॉडेल मध्ये हा खालच्या बाजूचा जो आहे तो अँटीकोडॉन लूप आहे बघा. इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये नाव दिसते अँटीकोडॉन लूप. हा जो लूप आहे तो अँटीकोडॉन लूप आहे. अँटीकोडॉन लूप वरती हे कोडॉन्स आहेत 3 इथे दाखवलेले CCU, हे अँटीकोडॉन्स आहेत. हे अँटीकोडॉन च कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग कुणाशी होतं, कोडॉनशी होतं. हे कोडॉन कुणावरती प्रेझेंट आहेत, mRNA वरती. GAG हे 3 कोडॉन्स आहेत आणि ह्यात G ला पेरिंग C आहे, A ला पेरिंग U आहे आणि G ला C पेरिंग आहे. असं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग असणारा जो लूप आहे त्याला अँटीकोडॉन लूप म्हटलं जातं. हा एक लूप आहे. त्याच्यानंतर एक एंड जो आहे त्याला अमायनो ऍसिड अटॅचमेंट साइट किंवा अमायनो ऍसिड बाइंडिंग साइट पण म्हणलं जातं. जी 3' एंडला असते त्या ठिकाणी CCA एंड हा तो फ्री असतो. म्हणजे इथं काय म्हणलेलं आहे बघा, इट शोज अमायनो ऍसिड ऍक्सेप्टर एंड अनपेअर्ड CCA बेसिस म्हणलेलं आहे. म्हणजे CCA
हे अनपेअर्ड असतं किंवा फ्री आपण म्हणू शकतो. याचं बाइंडिंग इथं कुठेही झालेलं नाही. हे 3' एंडला CCA एंड पण म्हणलं जातं, ज्या ठिकाणी ऍक्च्युली अमायनो ऍसिड काय होणार आहे, बाइंड होणार आहे. त्यामुळं हे अडॅप्टर मोलेक्युल जे आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे. इथं याला जो ऍक्च्युअली अमायनो ऍसिड पर्टिक्युलर त्या mRNA पर्यंत आणण्याचं काम करणारा मोलेक्युल आहे तो tRNA, ट्रान्सफर RNA त्याला म्हणलं जातं. ओके, नाउ हिअर फॉर एव्हरी अमायनो ऍसिड देर इज अ स्पेसिफिक tRNA. प्रत्येक अमायनो ऍसिड साठी स्पेसिफिक tRNA मोलेक्युल असतो. अँड फॉर इनिशिएशन देर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA विच इज रेफर्ड ॲज द इनिशिएटर tRNA. ट्रान्सलेशनची प्रोसेस ज्या वेळेला स्टार्ट केली जाते त्यावेळेला पहिला tRNA मोलेक्युल जो असतो तो स्पेसिफिक आहे, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द इनिशिएशन ऑफ द ट्रान्सलेशन प्रोसेस, अँड सच tRNA इज कॉल्ड एज द इनिशिएटर tRNA. ओके, अँड देर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन साठी कोणताही tRNA असत नाही. त्यामुळे ज्या वेळेला स्टॉप कोडॉन mRNA वरती येईल त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशनची प्रोसेस काय झालेली असेल, एंड झालेली असेल, हे आपण ओळखू शकतो. अँड इन द ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर द tRNA मोलेक्युल लुक्स लाईक इन्व्हर्टेड L शेप स्ट्रक्चर, दॅट इज 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. ऍक्च्युअल ज्या वेळेला आपण ह्या tRNA मोलेक्युलचं स्ट्रक्चर 3 डायमेन्शनल व्ह्यू मध्ये बघू तर त्यावेळेला तो इन्व्हर्टेड L म्हणजे असा शेप बघायला मिळतो. सरळ L असा असतो, इन्व्हर्टेड मध्ये काढला तर तो कसा येईल, असा येईल. बरोबर, हा इन्व्हर्टेड L शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. So let us see in the diagram. This is the 2-dimensional structure of this flower leaf model. आत्ताच आपण बघितलेलं आहे. हे अँटीकोडॉन लूप आहे, इथं अमायनो ऍसिड अटॅचमेंट साइट आहे. आणि हा 3 डायमेन्शनल व्ह्यू बघा, L सारखा दिसतोय का, असं आणि असं, असं आणि असं, हा L शेप आहे. सिम्प्लिफाईड स्ट्रक्चर बघितलं तर हे इथं आपल्या डायग्राम मध्ये बघू शकता. एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आहे. 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बघितलं तर या पद्धतीचं आहे. 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर बघितलं तर इन्व्हर्टेड L शेप्ड स्ट्रक्चर आहे, जे तुम्ही या डायग्राम मध्ये असं बघू शकता. हे 3 डायमेन्शनल व्ह्यू असं आपल्याला सांगता येईल. ओके, सो दिस इज अबाउट दी tRNA adapter molecule which is participating in the translation process. Okay, now we have to see actual translation, that is the protein synthesis. Central dogma of protein synthesis, that is DNA to RNA transcription and RNA to protein, that is known as the translation. Transcription आपण complete केलेला आहे. From today's lecture we are going to start here the process translation, that is actual protein synthesis. Okay, so here translation is the mechanism in which codons of mRNA are translated and specific amino acids in a sequence form a polypeptide on the ribosome. So what happens in the translation mechanism, that codons on the mRNA are translated. ट्रान्सलेशन म्हणजे आपण रूपांतरण म्हणतो, भाषांतर करणे. तर त्या कोडॉन्सच ट्रान्सलेशन कशामध्ये केलं जातं, स्पेसिफिक अमायनो ऍसिडच्या सिक्वेन्स मध्ये केलं जातं. अँड दीज स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड ऑन द राइबोसोम. That mechanism is called as the translation mechanism. And here the process of translation requires different components. The first component is here amino acids, then all the 3 types of RNAs, mRNA, tRNA, rRNA, then ribosomes, energy source as a ATP, some mineral ions, magnesium ions, enzymes, and different factors like elongation factor, translocation factor, and release factor. Process of translation is requiring these different components. Amino acids लागणार आहेत, different mRNAs, M, T आणि R. रायबोसोम्स लागणार आहेत, ATP ॲज अ एनर्जी सोर्स, मॅग्नेशियम आयन्स लागणार आहेत, एन्झाइम्स आहेत आणि फॅक्टर्स, इलॉंगेशन फॅक्टर, ट्रान्सलोकेशन फॅक्टर आणि रिलीज फॅक्टर. असे जवळजवळ 9 कंपोनेंट्स आपल्याला प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन साठी रिक्वायर्ड आहेत. वन बाय वन वी हॅव टू सी द डिफरंट रोल्स प्लेड बाय दीज डिफरंट components. So first here amino acids which are required for the translation. These amino acids forming raw material for the protein synthesis. कारण proteins are nothing but the long polypeptide chains of amino acids म्हटले जातात.
त्यामुळे प्रोटीन सिंथेसिस साठी रॉ मटेरियल म्हणून कोण काम करणार आहे तर अमायनो एसिड्स काम करणार आहे. And we know that about 20 different types of amino acids are available in the cytoplasm which are involved in the protein synthesis. 20 different amino acids आपल्याला माहिती आहेत जे सायटोप्लाझम मध्ये असतात, जे प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये पार्टिसिपेट होतात. ओके, नेक्स्ट डीएनए. डीएनए चा रोल महत्वाचा आहे. इट इज कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ द एमआरएनए. डीएनए पासूनच एमआरएनए ला मेसेज जाणार आहे कोणत्या पद्धतीचं प्रोटीन तयार करायचं आहे. त्यामुळे डीएनए इज कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू द ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए. त्यामुळे सेकंड कंपोनेंट डीएनए महत्वाचा आहे. थर्ड एमआरएनए, इट इज शोइंग जेनेटिक कोड which is coding for specific protein through particular amino acid sequence. mRNA चा रोल काय आहे तर it is having genetic code, it is having sequentially codons, and from that codons specific amino acids are joined together to form a specific protein. So here the mRNA is also playing important role showing genetic code. Next, RNAs here serves as a intermediate molecules between DNA and protein. DNA आणि प्रोटीन मध्ये RNA चा रोल जसं mRNA महत्वाचा आहे तसाच rRNA महत्वाचा आहे, tRNA महत्वाचा आहे. त्यामुळे इंटरमिडिएट मोलेक्युल म्हणून ते DNA आणि प्रोटीनच्या मध्ये काम करतात. नेक्स्ट रायबोझोम. रायबोझोम इट इज ऍक्टिंग ऍज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रत्येक सेल मध्ये प्रोटीन सिंथेसिसची एक साइट असते. आयदर इट इज प्रोकॅरियोटिक सेल और युकॅरियोटिक सेल. रायबोझोम्स आर ऍक्टिंग ऍज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. त्यामुळे तोही महत्वाचा आहे. हे 5 कंपोनेंट्स आपण त्याचे रोल बघितले. नाउ हियर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रायबोझोम वी हॅव टू सी. Each ribosome is consisting of large and small subunits. In 11th chapter organization of cell we have seen the structure of ribosome. Larger subunit is there and smaller subunit is there. And in prokaryotic cell 70s type of ribosome are there. In eukaryotic cell 80s type of ribosome is there. In prokaryotic cell 70 plus 30 या पद्धतीचं सॉरी 50 plus 30 50 larger subunit आणि 30 smaller subunit आहे. युकॅरियोटिक सेल मध्ये 60 plus 40 60 लार्जर सबयुनिट आणि 40 स्मॉलर सबयुनिट या पद्धतीचं स्ट्रक्चर रायबोझोमचं आपल्याला बघायला मिळतं. अँड दीज सबयुनिट्स आर ऑकरिंग सेपरेटली इन द सायटोप्लाझम. व्हेन वी ऑब्झर्व दी सेल अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, द रायबोझोम इज शोइंग द 2 subunits which are separately during only the translation process. These 2 units of the ribosomes are coming together. Otherwise, these subunits are having separate composition on this in this cytoplasm, and only during protein synthesis, that is only during translation, these 2 subunits are getting associated together due to magnesium ions. So, when there is a protein synthesis process taking place, or when the translation process is started, at that time the larger subunit and smaller subunit are getting associated with the help of magnesium ions. This point is important for the NEET exam as well as the CET exam. Okay, so here you can see the structure of ribosome. हे डायग्रामॅटिक व्ह्यू दाखवलेला आहे. हा लार्जर सबयुनिट आहे, हा स्मॉलर सबयुनिट आहे. हे दोन्ही सायटोप्लाझम मध्ये कसे असतात, वेगवेगळे असतात. ज्या वेळेला प्रोटीन सिंथेसिसची ऍक्च्युअल प्रोसेस होणार आहे त्यावेळेला लार्जर सबयुनिट आणि स्मॉलर सबयुनिट हे एकमेकांशी जॉईंट केले जातात आणि रायबोझोमचं फायनल स्ट्रक्चर तयार होतं विथ द हेल्प ऑफ मॅग्नेशियम प्लस आयन्स. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, रायबोझोम इज हॅव्हिंग बाइंडिंग साइट्स. सो हियर 1 बाइंडिंग साइट फॉर mRNA and 3 बाइंडिंग साइट्स फॉर tRNA. The ribosome is showing 2 binding sites, 1 binding site for mRNA and 3 binding sites for tRNA. tRNA साठीची जी बाइंडिंग साइट्स आहेत त्याची नाव इथे दिलेली आहेत बघा. P site, A site and E site. P site it is also known as a peptidyl tRNA site. A site it is also known as a amino acyl tRNA site, and E site it is known as the exit site. So here we can see only the first tRNA amino acid complex is directly entering into the P site of ribosome.
फक्त पहिला टीआरएनए मोलिक्यूल जो आहे, पहिला टीआरएनए अमायनो ऍसिडला घेऊन येणार तो डायरेक्टली पी साइट वरती काय करतो, एंटर करतो. सो हिअर यू कॅन सी द डायग्राम ऑफ दिस रायबोझोम हॅव्हिंग डिफरंट बाइंडिंग साइट्स. हा बघा लार्जर सब युनिट आहे रायबोझोमचा, खालचा स्मॉलर सब युनिट आहे. एक बाइंडिंग साइट आहे ज्याला mRNA बाइंडिंग साइट म्हणलेला आहे, जे इथे तुम्हाला स्मॉलर सब युनिटच्या इथं बघायला मिळतो. and three binding sites which are present on the larger subunit are known as the A site, P site and E site. A site म्हणजे त्याला काय म्हणलेलं आहे, अमायनो असाइल tRNA बाइंडिंग साइट, अमायनो असाइल एंड ऑफ tRNA म्हणलेलं आहे A site. P site म्हणजे काय आहे, पेप्टिडाइल tRNA म्हणलेलं आहे. आणि E site म्हणजे एक्झिट ऑफ द डीएसिलेटेड tRNA. नेहमी लक्षात ठेवायचं, इनकमिंग जो टीआरएनए आहे, जो टीआरएनए अमायनो ऍसिडला घेऊन येणार आहे तो ए साइट मधनं घेऊन येतो. त्यानंतर ए साइट करून तो पी साइटला शिफ्ट होतो आणि पी साइटला आल्यानंतर तो त्या अमायनो ऍसिडला तिथं सोडतो आणि तो टीआरएनए रिकामा होतो आणि रिकामा झालेला टीआरएनए ई साइट मधून बाहेर पडतो. फक्त पहिला जो टीआरएनए मोलिक्यूल आहे, पहिला टीआरएनए अमायनो ऍसिड कॉम्प्लेक्स जो आहे तो डायरेक्टली पी साइट वरती एंटर करतो. फक्त फर्स्ट 2 पासून जे पुढे येणार आहेत, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जे काय असतील ते सगळे येताना कुठल्या साइडने येणार, ए साइडने येणार. नंतर ते शिफ्ट होणार पी साइडला, तिथं अमायनो ऍसिड सोडणार आणि ई साइट मधून रिकामा टीआरएनए मोलिक्यूल काय केलं जाणार, बाहेर टाकलं जाणार. या पद्धतीनं ह्या 3 साइटचं काम ड्युरिंग द ट्रान्सलेशन प्रोसेस आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. ए साइट, पी साइट आणि ई साइट. ए साइट म्हणजे काय आपण बघितलं, इनकमिंग अमायनो असाइल टीआरएनए म्हणलेलं आहे. म्हणजे टीआरएनए आणि अमायनो ऍसिडचा जो कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे तो येतो पहिल्यांदा कुठे, ए साइटला. पी साइटला मोस्ट रिसेंटली अमायनो ऍसिड म्हणलेला आहे, म्हणजेच त्याला पेप्टिडाइल टीआरएनए. इथं अमायनो ऍसिड काय केला जातो, सोडला जातो. आणि एक्झिट साइट किंवा एक्झिट म्हणजेच एक्झिट ऑफ डीएसिलेटेड टीआरएनए, याच्यामधून एम्प्टी टीआरएनए मोलिक्यूल काय केला जातो, बाहेर टाकला जातो. या पद्धतीनं रायबोझोम वरती हे 3 साइट्स असतात, ए साइट, पी साइट आणि ई साइट. ओके, so only 3 minutes are remaining. The mechanism of translation, that is synthesis of polypeptide chain, the introductory point we have to see. It involves 3 steps. The first is known as the initiation, second is known as the elongation and third is known as the termination. ट्रान्सलेशन होत असताना या 3 स्टेपच्या सहाय्याने केलं जातं. फर्स्ट इनिशिएशन ऑफ द ट्रान्सलेशन, सेकंड इलॉंगेशन ऑफ द ट्रान्सलेशन and third termination of the translation. Okay, so in tomorrow's lecture we have to see the details about this mechanism of translation. Only 2 minutes are there, 2.5 minutes, so we will stop here and the remaining points we will see in the next